प्रणाम मारा भाईओ बहनों, आपने जीव बलोचना प्रणाम। आज मारे बात केवी छे आ तानाशानी पोताने मन में आवे छे एवं करे छे। बंधारण जेवुं कांई एनामां छे नहीं। लोकशाही नी आ तानाशाही हत्या करावी नाखी छे। बंधारणनी एसी के तेसी करावी नाखी छे। आ तानाशाही क्यांय देशनी अंदर आजे लोकशाही जेवुं देखातुं नथी। बधी ज जग्याए आ तानाशाहीनी एक मोटी तानाशाही चाली रही छे। मारा भाईओ बहनों, आ चूंटणी खाली देखाव पूरती छे। महाराष्ट्रनी चूंटणीमां तमे जोयुं ने, अने हवे आ दिल्हीनी अंदर तमे जोयुं ने। दिल्हीनी अंदर रीतसर केजरीवालनी सरकार आवी रही हती एवुं बधाए अनुमान पण सारा सारा लोकोए लगावेलुं हतुं। परंतु आपणे जोई रह्या छीए के राज्यनी चूंटणी होय, कांई लोकसभानी चूंटणी होय, कांई नानी मोटी अत्यारे नगरपालिकाओनी चूंटणी हती, कोई पण नानी मोटी चूंटणी होय, हवे आ दरेक चूंटणीनी अंदर ईवीएम मशीन काम करवानी छे। लोकशाही नहीं काम करे, बंधारण नहीं काम करे। ईवीएम मशीन जेने चाहे एने चूंटी काढशे। आ चूंटणी इलेक्शन कमिश्नर भारतीय जनता पार्टीनी कठपुतरी बनीने काम करी रही छे। आ चूंटणी पंच भाजपनुं मुखोटुं बनीने काम करी रही छे। आ बधी सरकारी मिशनरीओनो भारतीय जनता पार्टी केवो दुरुपयोग करीने, केवी लोकशाहीनी मजाक करीने पोते चूंटणीओ जीते छे। आ भाजपना गृहमंत्री पोते चोख्खुं कहे छे, अमितभाई शाह, के 2050 सुधी तो तमे बधाए हुई ज जाओ। विपक्षोने कहे तमारे मनमा पण नहीं राखवानुं के अमे सत्तामां आवशुं। 2050 सुधी तो अमे ज आवशुं। एटले एने बधुं धारी लीधुं छे के अमे हाव गईढा बूढ़ा थई जाए 100 वर्षना 200 वर्षना 100 वर्षना 150 वर्षना त्यां सुधी अमे राज करशुं। एटले जे अमे पाप कर्या छे ने ए पापनी बधी पोटरीओ रफे दफे अमे करी सकीए। पोताने खबर छे तानाशाने के मैं एवा पाप करेला छे कि जो आ खुर्सी उपरथी उतरी जाओ तो मारू शुं थाशे सुप्रीम कोर्टनी अंदर अने आंतरराष्ट्रीय अदालतोमां। ए बधुं एने याद आवता एनी रूह कापी जाय छे, आत्मा एनी ककरी उठे छे। कोई रीते खुर्सी मूकवानी पोसाय तेम नथी। गमे तेम खुर्सी पर बनी रहेवुं जरूरी छे आ तानाशाने। नकर एना बधी एटलाक एना पाप छे के ई पापनी सजाई भोगववा तैयार नथी। एटले पोते खुर्सी उपर बनी रहीने ज्यां सुधी पोतानो बचाव करी सके त्यां सुधी बचाव करवा पोते मरणीय प्रयासों करी रह्यो छे आ तानाशाह। मारा भाईओ बहनों, सीबीआई होय के ईडी होय के चूंटणी पंच होय के चाहे राज्यसभानुं कोई पण राज्यनुं नानुं मोटुं पोलीस दळ होय, कोई नानी मोटी सरकारी संस्था होय, आ बधानो दुरुपयोग आ तानाशाह करी रह्यो छे पोतानी खुर्सीने टकावी राखवा माटे।
અને આ બધા સરકારી મિશનરીઓ આ તાનાશાહના હાથા બની રહ્યા છે અને ન કરવાનું કામ કરી રહ્યા છે મારા ભાઈ બહેનો, આ તાનાશાહને ટકાવી રાખવા માટે. ભારતની અંદર એવું નફરતનું વાતાવરણ ગરમ કરી રાખ્યું છે આ તાનાશાહે પોતાની ખુરશીને ટકાવી રાખવા માટે. હિન્દુ મુસલમાનનું એવું નફરતનું વાતાવરણ આ તાનાશાહે ગરમ કરીને મૂક્યું છે કે જેને કોઈ કલ્પના કરી શકાય નહીં એવું આ બધું બનાવીને રાખ્યું છે. મારા ભાઈઓ બહેનો, વિશ્વની અંદર જ્યારે જ્યારે કોઈ તાનાશાહોની જ્યારે ચર્ચાઓ થશે એમાં આ ફેંકવું, જૂઠ બોલનારો તાનાશાહ આપણો એનો ફર્સ્ટ નંબર આવશે ફેંકવામાં. અને તાનાશાહમાં હિટલરને પણ પાછળ મૂકી દે તેવો આ તાનાશાહ છે. હિટલરે તો યહૂદીઓને મરાવી નાખ્યા હતા કેટલાયને, આ મુસલમાનોની હજારો મુસલમાનો હત્યાઓ કરાવી નાખી છે. એટલું જ નહીં, મુસલમાનોને નહીં, એને જે નડતા હતા બધા હિન્દુઓ, એ હિન્દુઓને પણ મરવી નાખ્યા, જેલમાં પુરાવી નાખ્યા, ગોંધી રાખ્યા અથવા અંધારામાં ગોંધી રાખ્યા. એને જે રસ્તામાં એને કોઈ નહેરું એનું આ છે ને કાટલું કાઢવામાં કોઈ પીછે પાની કરતો નથી આ તાનાશાહ. એટલે મારા ભાઈઓ બહેનો, હું પણ આ તાનાશાહને આંખમાં કાનાની જેમ ખૂંચી રહ્યો છું. પરંતુ આ તાનાશાહ મારી ઉપર કેમ હાથ નાખતો નથી, કેમ મને છંછેડતો નથી, એ મને કાંઈ ખબર નથી. હું તો એકદમ નિર્ધન છું, ગરીબ છું. મારી પાસે તમે ધારો ને તો 1, 2, 5 રૂપિયા પણ નીકળે નહીં એવો હાવ ફકીરી અંદાજમાં રહું છું. અને કાયદેસર હું જૂઠ નથી બોલતો મારા ભાઈઓ બહેનો. મારા મુસ્લિમ સમાજના પૈસાથી જ હું નભી રહ્યો છું. મારા મુસલમાનો સુખી રહે અને મારા મુસલમાનોની રોજીમાં બરકત રહે, 1 રૂપિયો હું મુસલમાનનો જ ખાઉં છું અને 5 વખતની નમાજ પઢીને મારા મુસ્લિમ ભાઈઓ માટે દુઆ કરું છું. બસ, મારે કોઈની પાસે હાથ ફેલાવવાની જરૂર નથી. સલામત રહે મારા લાખો મુસલમાનો. જ્યારે જ્યારે મને જરૂરત પડે છે ત્યારે હું મુસલમાનોની પાસે ઝોલી ફેરવું છું. મુસલમાનો મારી ઝોલી ભરી દે છે. એટલે મારે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી ને મારે ખપ પૂરતું હું મેળવી લઉં છું, ખાઈ લઉં છું. બસ, એકદમ ફકીરી અંદાજમાં રહું છું મારા ભાઈઓ બહેનો. એટલે આ નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સરકાર મારામાંથી કાંઈ કાઢી શકે તેમ નથી. નકર હું પૈસાવાળો હોત, બાયરી છોકરાવાળો હોત, બંગલા હોત, મારા પ્રોપર્ટી હોત તો ઈડીને મોકલેત, મારી પ્રોપર્ટીને જપ્ત કરેત, મારી બાયરી છોકરાઓને હેરાન કરેત, મારા બંગલા ઉપર બુલડોઝર ફેરાવેત અને મને એવો દબાવીને ભાજપમાં લઈ લેત કે વાત પૂછોમાં. પરંતુ આ બધા પાસા જોયા એટલે હું હાવ ઠનઠન ગોપાલ છું. કંઈ નથી મારી પાસે. હું એકદમ ફકીરી અંદાજમાં રહું છું. ફકીરની પાસે ઝોલી હોય પણ મારી પાસે ઝોલી નથી, એવો હું ફકીર છું. કોઈ મારી પ્રોપર્ટી નથી. એટલે આ તાનાશાહ ને એમ છે કે હવે આમાં શું કાઢી લેવું, એટલે મારામાં હાથ નથી નાખતો. પરંતુ છતાં આ તાનાશાહ છે, એકદમ અત્યાચારી છે, જુલ્મી શાસક છે. ગમે ત્યારે મને પણ મારી નાખે એનું કાંઈ નક્કી નહીં. હા, એને બધો અંદાજો લગાવેલો જ હોય કે આને કેવી રીતે મારવો છે, એમ મરવી નાખે મને. પણ હવે મારા ભાઈઓ બહેનો, હાવ ખામોશ રહેવું અને આવા શાસક, જાલિમ શાસકની સામે કાંઈ બોલવું નહીં, એક પણ મોટું પાપ છે. એટલે હું છે ને આ જાલિમ સરકારની સામે હું બોલતો જ રહીશ. હવે મારી પાસે કાંઈ નથી, જે હતું એ બધું લૂંટી લીધું. મને દરેક અધિકારોથી આ તાનાશાહે વંચિત કરી નાખ્યો. નાગરિક અધિકારોથી આ તાનાશાહે મને વંચિત કરી નાખ્યો છે. દરેક લાભ, હક, અધિકાર જે કાંઈ હોય નાગરિકના, મને મરવા પાત્રી બધી જે કોઈ જોગવાઈઓ હોય એ બધી આ તાનાશાહે ખતમ કરી નાખી છે. મને કાંઈ પણ એક અન્નનો દાણો પણ આ જાલિમ સરકાર મને મળવા નથી દેતી. કોઈ પણ સુવિધાથી મને વંચિત રાખ્યો છે. કોઈ સુવિધા મને મળતી નથી. સાબિત કરી દી આ સરકાર કે અમે તમને આ સુવિધા આપી છે, એવું સાબિત કરે તો હું
જિંદગીભરમાંથી રાજીનામું આપી દઉં રાજકારણમાંથી. કોઈ પણ સુવિધા મને મળતી નથી સરકાર તરફથી. દરેક સુવિધાઓથી લાભથી મને વંચિત કરવામાં આવ્યો છે, દરેક અધિકારીઓથી વંચિત કરવામાં આવ્યો છે. છતાંય હું ટકી રહ્યો છું મારા મુસલમાન ભાઈઓની દુઆથી. મારા ભાઈઓ બહેનો, આ તાનાશાહની સામે જે પહેર્યું એનો ખાત્મો બોલાવી દે છે. ચૂંટણી તો ખાલી એક નામું છે, એક બાનું છે. જીતશે એ જ. ગુજરાતની ચૂંટણી હોય, મહારાષ્ટ્રની ચૂંટણી હોય અથવા દિલ્હીની ચૂંટણી હોય, ગમે ત્યાંની ચૂંટણી હોય, આ તાનાશાહ છે ને ઈવીએમ મશીનના જોરથી એ પોતે ચૂંટતો આવે છે, ચૂંટાઈ આવે છે, ઇલેક્શનો જીતી લે છે અને બધા સરકારી અધિકારીઓને પોતાના તાબામાં રાખ્યા છે. લોકશાહી જેવું ક્યાંય છે નહીં. રાજાશાહીને પણ શરમાવે એવી આની જાલિમ સરકાર છે. અને એવી તાનાશાહી આની ચાલી રહી. રાજાશાહીને શરમાવે તેવી એની આ તાનાશાહી ચાલી રહી. હિટલર હોત ને હિટલર, તો એની હિટલરગીરી પણ આની પાસે ટૂંકી પડે. આ એવો તાનાશાહ છે મારા ભાઈ બહેનો. એટલે હું કાંઈ દિલ્હીના ચૂંટણી વિશે બોલતો જ નહોતો. મહારાષ્ટ્રની ચૂંટણી થઈ એના વિશે કાંઈ મેં મારી જીજેએસપી ચેનલમાં કાંઈ બોલ્યો નથી. કેમ કે મને ખબર જ હતું કે આ તાનાશાહ પોતાના જ ખેલ, પોતાના જ પાસા સીધા પારવાનો છે અને બીજાને બધાને ઊંધા પારવાનો છે. પહેલેથી જ મને બધી ખબર હતી. એટલે મારા ભાઈઓ બહેનો, હવે મારો રમજાન માસ હવે 8-10 દિનની અંદર શરૂ થઈ રહ્યો છે. એટલે કદાચ હું આખો મહિનો ઈદની, રમજાન ઈદ પછી હું તમને કદાચ મારી જીજેએસપી ચેનલની અંદર દેખાવ તો 1 મહિનો અથવા 1.5 મહિનો સુધી હું આ જીજેએસપી ચેનલમાંથી આવવા માટેની રજા લઉં છું, રજા મૂકું છું. 1.5 મહિનો સુધી મારી જીજેએસપી ચેનલની અંદર કોઈ વિડીયા આપને જોવા ન મળે. કદાચ જો સમય મળશે ચાલુ રમજાનમાં કોઈ ઇમ્પોર્ટેડ એવા વિડીયો હોય તો મૂકીશ. બાકી જો 1.5 મહિનો સુધી કાંઈ વિડીયા ન મૂકી શકું તો મારા ભાઈ બહેનો, હું રમજાનની ઇબાદતમાં મસરૂફ રહીશ. તે બદલ આપ મને રજા આપશો કે હું વિડીયા ન બનાવીને હું મારા ખુદાની યાદમાં રહું. અને આપ સૌ હિન્દુ મુસલમાન ભાઈ માટે દુઆ કરીશ. આપણા હિન્દુ મુસલમાન અને શીખ, ઈસાઈ, પારસી, આપણા ભારતની અંદર દરેક નાગરિકો સુખી રહે અને એક અને નેક બનીને આપણા દેશની પ્રગતિ આગળ વધતી રહે અને આપણો દેશ ખૂબ જ હરણફાળ ભરીને એકદમ પ્રગતિના પંથે ચાલતો રહે અને દરેક નાગરિકને બધી સુવિધાઓ મળતી રહે એવી હું માલિક પાસે પ્રાર્થના કરીને હું આપની પાસે હું માજરત ચાહું છું. મારા ભાઈઓ બહેનો, મારા દિલથી વધારે વાલા તમે મારા ભાઈઓ બહેનો, આ ભારતીય જનતા પાર્ટીને કોઈ મત આપતું નથી. કોઈ મત, એના માણસો પણ એને મત નથી આપતા. ત્યાં સુધી કંટાળી ગયા છે લોકો. પણ કોઈ બોલતા બીએ છે અને જોર જુલમથી. અત્યારે હમણાં જો આ નગરપાલિકાની ચૂંટણી હતી, કરજણની અંદર એક ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ત્યાંનો સ્થાનિક નેતા, આ નગરપાલિકાની હમણાં આ ચૂંટણીઓ થઈ, એમાં ધમકાવી રહ્યો છે મતદારોને. આ જો સોશિયલ મીડિયાની અંદર એના ભાષણો ચાલી રહ્યા છે, ઉડે છે કે તમે ભાજપને મત આપશો તો તમારી બધી પ્રોપર્ટી સલામતમાં રાખીશ. જો ભારતીય જનતા પાર્ટીને મત નહીં આપ્યા તો હું તમારી બધી મિલકતો પર બુલડોઝર ફેરવી નાખીશ. અને આ અમારા મુસલમાનોની પ્રોપર્ટી ઉપર બુલડોઝર તો ફરી રહ્યા છે, પણ હવે તો હિન્દુની પ્રોપર્ટી ઉપર આ બુલડોઝર ફેરવી રહ્યો છે. મંદિરોને પણ અમારી મસ્જિદો, દરગાહોને તો આ ધ્વંસ કરી જ રહ્યો છે તાનાશાહ, પણ હવે મંદિરોને હિન્દુની પ્રોપર્ટી ઉપર આ બુલડોઝર ફેરવી રહ્યો છે. એટલે આ સાબિત થઈ ગયું કે આ રાક્ષસ કોઈનો નથી, નથી હિન્દુનો કે નથી મુસલમાનનો. આ રાક્ષસને ફક્ત પોતાની ખુરશીમાં જ એને રસ છે, પોતાની ખુરશીને સલામત રાખવામાં જ પોતાનો રસ છે. મારા ભાઈઓ બહેનો,
અમેરિકાની અંદર, ફ્રાન્સની અંદર એની કેવી ફજેતી થઈ. આ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એની કેવી ફજેતી કરી. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ધર્મપત્નીને કરોડો રૂપિયાની મોંઘી હીરાવાળી વીંટી આપી હતી ભેટમાં આ તાનાશાહે. અત્યારે આ ટ્રમ્પે આપણા નાગરિકો સાથે કેવા ખરાબ વર્તન કર્યા. કેદી બનાવીને પ્લેનમાં બકરા ભરે, ઘેટા બકરા ભરે હાથ કરી, હાથમાં પગમાં નાખીને આપણા નાગરિકોને કેવા બલીના બકરા કરીને અહીંયા ઘેટા બકરાની જેમ ઠાલવ્યા. આ ટ્રમ્પે, મારા ભાઈ બહેનો, આ એ ટ્રમ્પ છે. આ નરેન્દ્રભાઈ મોદીની દોસ્તીની વાહ લૂંટતા હતા, પરંતુ આ કોઈનો થયો નથી. ટ્રમ્પે એનો બાપ છે, આ તાનાશાહનો બાપ છે. મારા ભાઈઓ બહેનો, અમેરિકામાં કેવા આપણા નાગરિકોના ખરાબ હાલ થયા છે, આ તાનાશાહને કાંઈ પરવા નથી. ફ્રાન્સની અંદર ગયો તો ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિએ ત્યાંના બધા વિશ્વના બધા મોટા મોટા મહાનુભાવ કોન્ફરન્સમાં હતા, બધાની સાથે હસ્તધૂનન કર્યું, હાથ મિલાવ્યા. આ તાનાશાહની હાથે હાથ ન મિલાવ્યા, પરખે જ ઊભો તો તાનાશાહ, ન મિલાવ્યા. કેટલું અપમાન, છતાં આ નકટાને કાંઈ પરવા નથી. અને એના બધા એના અંધભક્તો કે જે વિશ્વગુરુ શું? આ વિશ્વગુરુની જો ફજેતી થાય છે અમેરિકામાં ને ફ્રાન્સમાં ને વિશ્વની અંદર, એની કેવી ફજેતી થાય છે. વિશ્વગુરુ એમ ન બનાય. વિશ્વગુરુ બનવું હોય તો આ બધા હિન્દુ મુસલમાનને હાચવી લ્યો, બધાની દુઆ લ્યો, હાય ન લ્યો. નકર તમારું ક્યાંય સારું નહીં થાય. ખેદાન મેદાન થઈ જશે, તમારો ઇતિહાસ ભૂસાઈ જશે. તમારાથી વધારે તમારા માથા ભાંગે એવા મોટા મોટા તાનાશાહ હતા વિશ્વની અંદર, પણ આજે એનો કોઈ યાદ કરનારું નથી. તો તાનાશાહ, આ તમારા અત્યાચારો, આ તમે જે પબ્લિકો ઉપર કરી રહ્યા છો, તમારું નામ નિશાન નહીં રહે. યાદ રાખજો, તમારા અત્યારે જે દશકો છે ને, એ દશકાની અંદર તમે કાંઈ હારી કર્મ કરો ને તો નાગરિકો તમને યાદ કરશે. બાકી તાનાશાહ નરેન્દ્રભાઈ મોદી, તમે આ સારું નથી કરી રહ્યા. હિન્દુને મારો છો, મુસલમાનને મારો છો, શીખને મારો છો. આ તમે બધા મણિપુરના નાગરિકોને મારો છો, હરિયાણાના નાગરિકોને મારો છો, ગુજરાતના નાગરિકોને મારો છો. અને દરેક નાગરિકોને તમે અત્યાચાર કરી રહ્યા છો. તમારી આ સત્તાનો તમે દુરુપયોગ કરીને તમે ભારતના નાગરિકોનું ખેદાન મેદાન નિકંદન કાઢી રહ્યા છો. પણ યાદ રાખજો નરેન્દ્રભાઈ મોદી, જ્યારે તમારો દહકો પૂરો થશે ત્યારે આ ભારતીય જનતા પાર્ટી તમારી પરખે નહીં ઊભી હોય. તમારું આ બજરંગ દળ, તમારું વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ, આ તમારું RSS મોટું અત્યાચારી સંગઠન, એ પણ ઊભું નહીં રહે તમારી પાસે જ્યારે તમારો દસકો પૂરો થશે. તમારો અંજામ બહુ ખરાબ થવાનો છે નરેન્દ્રભાઈ મોદી, યાદ રાખજો. તમારું ઇતિહાસમાં કોઈ નામ લેવા તૈયાર નહીં થાય, અને નામ લેશે તો રાક્ષસ તરીકે તમારું નામ લેવાશે કે આ ભારતનો એક મોટો શાસક રાક્ષસ થઈ ગયો શાસક, એવું તમારું નામ લેવાશે. માટે હજી તમે જાગી જાઓ, તમારા કર્મની માફી માંગો પ્રજા સામે, તો હજી તમને માફ કરીને બધા તમને દિલમાં વસાવી લે, અને હજી કાંઈ સારા કર્મ કરી લ્યો, અને હજી માફી માંગીને નાગરિકોને પાછા તમારા દિલમાં વસાવી લ્યો, તો હજી તમારી પાસે તક છે. પરંતુ જો તમે આ તકને ચૂકી જશો તો ઇતિહાસમાં તમે મોટા રાવણથી પણ મોટા અત્યાચારી રાક્ષસ તરીકે તમારો ઉલ્લેખ થશે. આ મારા શબ્દો યાદ રાખી લ્યો. હું ગુજરાત જનતા સમર્થન પાર્ટીનો GJSPનો પ્રેસિડેન્ટ ગુલામ હુસેન ઉમરભાઈ બલોચ મકરાણી, પીરે તરીકત ગુલામ હુસેન બાપુ, હું પોતે મૌલાના પીર સાહેબ અને GJSPનો પ્રમુખ. તમામ નાગરિકોને મારા જય હિન્દ, જય ભારત, જય સંવિધાન.